کیا عمران خان کی آج ضمانت ہو جائے گی یا ہو چکی ہے؟ فیصلے سے قبل فیصلے کے بارے میں جانیے۔ عمران خان نے آج نئی تاریخ رقم کر دی، آخر ایسا کیا کیا انہوں نے؟ مریم نواز شریف کا منصوبہ کیا تھا اور کیسے ناکام ہوا؟ عمران خان نے ریحام خان کو کیسے طلاق دی؟ آن چودھری نے عدالت کے اندر سارا سچ بیان کر دیا اور اہم گواہ بن گئے۔ آخر ان چیزوں کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب ہوں، کیا عمران خان کی آج ضمانت ہو چکی ہے، ہو جائے گی یا ہو گئی؟ اس سے قبل بھی جو گزشتہ رات ہم نے ایپیسوڈ کیا تھا اس میں بتا دیا تھا کہ یہ جو گرفتاری کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور یہ جسٹ ہائپ کریٹ کرنے کے لیے ایسا عمل کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ عمل کس نے کیا؟ یہ جو اس سے اگلا پارٹ ہے اس کو آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی دوسرے نقطے کے اندر۔ عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے، فیصلے سے قبل میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی جتنے مقدمات تھے سب کے اندر ضمانت ہو چکی ہے، اور عمران خان کی آج کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، ایسا کوئی عمل نہیں ہوگا، جیسے کہ ہم نے اس سے قبل آپ کو آج سے 10 گھنٹے پہلے بتا دیا تھا۔ عمران خان نے نئی تاریخ کیسے رقم کر دی اور اس چیز کو مختلف طریقے سے کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی کے اوپر نیب کا کیس بنتا تھا، عدالت میں پیشی ہوتی تھی، تو یہ لوگ کسی کو چھینک بھی آ جائے تو وہ سارے جو تھے وہ عدالت پیش نہیں ہوتے تھے۔ کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا تھا، کسی کے پلیٹلیٹس کا ایشو ہو جائے، کسی کو شوگر ہائی ہو جاتی تھی، کسی کو بخار ہوتا تھا، اور یہ لوگ اسپتالوں میں جا کے خاص کر بیک پین یعنی کہ کمر درد کا بہانہ کرتے تھے، اور کئی لوگ تو آکسیجن لگا کے بیڈ کے اوپر لیٹ جاتے تھے۔ ان کی تصاویر سوشل میڈیا پہ آتی تھی، عدالت میں ان کا وکیل بتاتا تھا، میڈیکل رپورٹس جھوٹی بن جاتی تھی کہ یہ تو بیمار ہیں، یہ تو مجبور اور لاچار ہیں، ان کو تو آکسیجن لگا ہے، ان کی تو کمر میں درد ہے، یہ تو ویل چیئر پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ تو یہ بہانے ہیلے بنا کے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ عمران خان نے ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر عدالت میں پیش ہو کر نئی مثال قائم کی ہے، اور انہوں نے کوئی بہانہ نہیں کیا کہ میں عدالت کے اندر نہیں جاؤں گا، اور انہوں نے میڈیکل رپورٹ جو ایکس رے بھی کیا گیا، دکھایا گیا، ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو آرام چاہیے، اس کے باوجود چل کے نہ آئے، لیکن ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے عدالت کے اندر پیش ہو گئے۔ مذاق اڑایا گیا، بیماری کا جھوٹا بہانہ ہے۔ پھر ویل چیئر پہ آئے تو کہا گیا کہ اس سے قبل جیسے کہتے تھے لنگڑا ہے، فلاں چیزیں ہیں۔ اس سے قبل بھی پوری یہ کوشش کی گئی کہ ہم جو JIT ہے اس کو آج 3 بجے لاہور زمان پارک میں بھیجیں گے، پھر ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہ رومرز چلائے گئے سوشل میڈیا کے اوپر کہ اس وجہ سے ایسا کیا جائے تاکہ عمران خان آج عدالت میں نہ جائے، اور عدالت میں جب نہیں جائیں گے عمران خان تو پھر اس کا کیا ہوگا کہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں گے۔ اب عمران خان اگر ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے بھی عدالت میں چلے گئے، پھر ان کی ضمانتیں بھی منظور ہو چکی ہیں، وہ گرفتار بھی نہیں ہوں گے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ کوئی بھی پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم یا جو سیاستدان ہیں ان میں سے یہ واحد ہیں جو ٹانگ کہ اوپر سویلنگ ہونے کے باوجود، سوزش ہونے کے باوجود چل نہ سکے، پرہیز بتایا تھا ڈاکٹر نے، تو وہ ویل چیئر پہ بھی بیٹھ کے عدالت کے اندر پیش ہو چکے ہیں۔ اور اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ ایک پہلا واقعہ ہے کہ کوئی سیاستدان جو ہے وہ ویل چیئر کے اوپر بھی بیٹھ کے عدالتوں کے اندر پیش ہوا، اور اس نے عدالتوں کا احترام کیا، اور اوپر سے جو خطرات تھے وہ کہانی کیا تھی وہ جانیے گا۔ مریم نواز شریف صاحب کا کس نوعیت کا منصوبہ تھا اور وہ منصوبہ ناکام کیسے ہوا؟ منصوبہ یہ تھا کہ خبر چلاؤ کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، آج JIT 3 بجے زمان پارک بھیجی جائے گی، جس میں وہ ان سے تفتیش کرے گی اور ساری چیزیں ہوں گی، اور بغیر کسی نوٹس کے JIT آج 3 بجے دن زمان پارک جو ہے وہاں پہ اس نے جانا ہے عمران خان کے پاس۔ خان صاحب تو ظاہر اسلام آباد میں ہے، JIT وہاں پہ جائے گی، اور پھر یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کا منصوبہ تھا کہ ان کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے کہ عمران خان زمان پارک سے نکلے ہی نہ، اسلام آباد جائے ہی نہ، عدالت میں پیش ہی نہ ہوں، اور جب یہ عمل ہو جائے اور ہم اوپر سے یہ کہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، ڈر جائیں گے، نہیں آئیں گے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئیں گے، اور جب وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں گے تو پھر
हम वहाँ पे उनको गिरफ्तार करने के लिए फोर्स भेजेंगे, फिर नया ड्रामा लगेगा। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब गुज़श्ता रोज़ लंदन अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब के पास पहुँचे हैं, उनसे भी बड़ी अहम बातें होंगी, वो भी अगले एपिसोड में आपको बताएंगे ये क्यों आए, क्या डिस्कस हुआ, और आगे इंतखाबात के हवाले से और नवाज शरीफ साहब के केसों के हवाले से क्या मुशावरत हुई इनके साथ। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी और शहबाज शरीफ साहब की बतौर वज़ीर-ए-आज़म अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी टीम के साथ, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा हो, चाहे वजारत दाखिला हो, उसमें जितने भी लोग हैं उस टीम के साथ मिल के ये सारा अमल करवाने की कोशिश कर रही हैं और अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रही हैं कि हम इनको नोटिस भी भेजेंगे, JIT भी वहाँ पे जाएगी, डरा देंगे, सोशल मीडिया के ऊपर इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो तमाम मंसूबों को इमरान खान ने आज व्हील चेयर के ऊपर बैठ के अदालत में पेश होकर साबित कर दिया कि वो ना तो डरे, ना ही उनको कोई खौफ हुआ। वो अदालत में गए और कबल अज़ वक्त आपको बता रहा हूँ कि उनकी तमाम केसों के अंदर ज़मानतें हो चुकी हैं। अब जब ज़मानतें हो गई तो उसके बाद ज़ाहिर है वापस इस्लामाबाद से ज़मान पार्क भी पहुँच जाएंगे। इससे आखिरी नुक्ता जो है वो बड़ा अहम है कि घर का बेदी लंका डार है, साबका मुलाज़िम मौजूदा वादा माफगवा बन गया। और इमरान खान ने रियाम खान को कैसे तलाक दी, ओन चौधरी का बयान सच है या झूठ है, और उन्होंने किस तरह के अल्फाज जो थे वो अदालत के अंदर कहे और इनकी हैसियत क्या है। आप इमेजिन कीजिए कि जब इनको कुछ नहीं मिल सका तोशा खाना से घड़ी लेने के हवाले से, तो फिर ये निकाह में इद्दत पूरी नहीं हुई थी, ये चीज़ हुई थी, वैसे हुआ था। तो इस हवाले से ओन चौधरी ने मज़ीद अदालत में बयान जमा करवाया है। वो बयान क्या है और उसकी हैसियत क्या बता दे। तो उन्होंने कहा जी कि ईमेल के ऊपर इमरान खान ने रियाम खान को तलाक दी। तो क्या जुर्म है इसमें? क्या ईमेल के ऊपर तलाक नहीं दी जा सकती? क्या फ़ोन कॉल के ऊपर तलाक नहीं दी जा सकती? ज़रूरी था कि आमने सामने बैठा के कहा जाए 3 बार कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ? फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे शादी से रियाम खान को तलाक देने से पहले कहा था कि मैं राब्ते में हूँ बुशरा बीबी से, और मैं और नहीम उल हक जो थे वो इनके साथ, जुल्फ़ी बुखारी साथ जाते थे, और जब भी खान साहब ख्वाहिश करते थे तो बुशरा बीबी से ये मिलने चले जाते थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी का हमें इमरान खान ने बताया कि उधर से उनको तलाक हो गया, रियाम खान को मैंने तलाक दे दिया, तो लिहाजा अब मैं इनसे शादी करूँगा। और मैंने और जुल्फ़ी बुखारी ने वो मुफ्ती साहब जो थे उनको बुलाया और निकाह हो गया, और फिर दोबारा निकाह हुआ और ये चीज़ हुई और फलां चीज़ हुई। तो ओन चौधरी जो इमरान खान की किरदार कुशी कहें या सच कहें या झूठ कहें, ये जो चीज़ें बयान कर रहे हैं, मान लेते हैं ये सच है। इस सच का और इस झूठ का पाकिस्तानी कौम, मुल्क और कौम के ऊपर क्या असर है? क्या इससे मैशत ठीक हो जाएगी? क्या इमरान खान ने कोई बद अखलाकी की है? क्या इसकी कोई सज़ा मिलनी चाहिए? कोई केस लेके आओ, कोई करप्शन हो, कोई बाकी चीज़ें हों जिसको वजह बना के अदालतों को भी लगे। अब ओन चौधरी साहब, आपके पास निकाहनामे की 2 कापियाँ भी हैं इमरान खान की। आप अगले दिनों में ज़िंदा मुर्गियों को जलाए जाने की एक वीडियो भी बुशरा बीबी के नाम से मंसूब करके रिलीज़ करेंगे। खून से बाल्टियाँ भरी हुई जो हैं वो वीडियो भी रिलीज़ करेंगे। उसमें आप दिखाएंगे कि इसमें जादू टूना कर रहे थे और ये कर रहे थे और फलां बकवासात हो रहे थे। फिर आप और के नया मास खोल लेंगे कि इनकी शादी से पहले आपस में क्या बातचीत होती रही। हो सकता है इनकी कोई वीडियो भी आप रिलीज़ कर दें, मगर ओन चौधरी के ये बयान अदालत में जाके देना, सच हो या झूठ हो, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। ना तो कोई फांसी लग सकता है, ना इमरान खान जेल जाएगा। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके तहत आइन की कोई ऐसी शिक नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है जो कि इमरान खान को ऐसी चीज़ों के ऊपर, ये सच भी हूँ तो कोई सज़ा और जज़ा दे सके। ये वो सारे मुहरक़ात हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सबूत जमा करने की कोशिश हो रही है, इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, मगर ये ठहरे कि इनके पास कोई ऐसी बात हाथ नहीं लग रही जिसको वजह बना के जो है इमरान खान को ख़राब किया जा सके, कमज़ोर किया जा सके। और ओन चौधरी इमरान खान के साबका घर के मुलाज़िम और मौजूदा सियासी लीडर बने हुए हैं और उनके ख़िलाफ़ एक तरह से वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं। देखते हैं कि इन चीज़ों की हैसियत क्या होती है। मगर इमरान खान आज अदालत में पेश हुए, व्हील चेयर के ऊपर पेश हुए। अवाम उनकी हमदर्दी के असूल के लिए हमेशा की तरह से आए। फिर ज़मानतें हो गई, वापस वहाँ चले जाएंगे। ये जितना गोरख धंधा बना हुआ था, गिरफ्तारी हो जाएगी, ये हो जाएगा, फलां चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा अमल कुछ भी नहीं था। और सिर्फ ये जो डर्टी हैरी का नाम इमरान खान ने खुद लिया कि उनका प्लान है, वो वाज़ह तौर के ऊपर आके कह रहे हैं ये मरियम नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट का वो दड़ा है जो मिल के ये सारी चीज़ें करते हैं। उनकी कोशिश ये थी ये अदालत में ही ना आए और इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाएँ। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा नीचे जितनी अदालतें हैं उनके अंदर क्या है कि वो लॉबी है, कोई वो ज़्यादातर PDM हुकूमत की तरफ उनका झुकाव है माज़रत के साथ। अब ये लोग उनको इसलिए
گرفتار نہیں کرنا چاہتے یا کر بھی لیں تو اس چیز کو سنبھالا نہیں جائے گا. پاکستان کے عوام باہر نکل آئیں گے اور بے شمار چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے یہ صرف خراب کرنے اور گندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. پھر اہم اور نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.